અને હવે જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી ને સૌથી પહેલા વાત ઉત્તર પ્રદેશની રાજનીતિની જ કરીએ। ચૂંટણી આવી રહી છે, હવે 10 તારીખે 10 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન શરૂ થવાનું છે। બહુ ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે અને આ બધાની વચ્ચે ચૂંટણી આવે અને પોતાનો પક્ષ પોતાનો જ્યાં આગળ દેખાતો હોય સ્વાર્થ નેતાને પક્ષ છોડીને બીજા પક્ષમાં જાય, અહીંથી ત્યાં કુદાકૂદ ઘણા સમયથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે ને તેમાં વધુ એક નામ આ આયારામ ગયારામના લિસ્ટમાં જોડાયું છે। કોણ છે, શું ફાયદો દેખાઈ રહ્યો છે અને આવનારા સમયની અંદર એનાથી કયા પક્ષને ફટકો, કયા પક્ષને શું फायदो, अजय यादव पासेथी जानिए। अजय जी नूपुर, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टियां एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं ने ज्वाइन किया था। इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कड़ी की बात करें तो खुद मुलायम सिंह खानदान की जो छोटी बहू हैं अपर्णा यादव, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। तब भारतीय जनता पार्टी को ये कहा गया था कि भले ही अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुई है, लेकिन इससे वोटों का बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला है, बल्कि इससे भले एक मैसेज देने की कोशिश या माहौल बनाने की कोशिश भले भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आए। लेकिन इस बीच आरपीएन सिंह के तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के दिग्गज नेता की ज्वाइनिंग हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि उसने उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और मास्टर स्ट्रोक इस लिहाज से कहा जाता है कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े थे पटरौना से, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे जीते थे, बल्कि इस बार खुद भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए थे। और 13 से ज्यादा ओबीसी जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे, और वो सारे लीडर कहने की ओबीसी और दलित कम्युनिटी से आते थे, और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके के तौर पे देखा जा रहा था। और उसी की भरपाई के तौर पे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो रहे हैं आरपीएन सिंह, उन्होंने आज जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तब ये कहा जा रहा है कि वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, महाराजा खानदान से आते हैं, पटरौना में उनकी खासी धमक है। और आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से न सिर्फ पटरौना बल्कि उसके अगल बगल के 5-6 जिलों में जो कुर्मी मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देंगे। तो एक तरह से इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके के तौर पे इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि इसके पहले खुद जितिन प्रसाद जो कि ब्राह्मण चेहरे के बतौर जाने जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी इसके पहले ज्वाइन कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राहुल गांधी के दाहिने हाथ माने जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और खुद मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और अब आरपीएन सिंह के तौर पे कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे अवसरवादिता कहा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग करा के कहीं न कहीं जो पूर्वांचल का किला है, जिसमें ओबीसी समुदाय की बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लीडर समाजवादी पार्टी में भागे थे, उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। हालांकि आरपीएन सिंह ने यह कहा कि जिस तरह की नीतियां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के स्तर पर चल रही हैं और उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ है और खास करके पूर्वांचल का विकास हुआ है, उसका सपना वो बहुत लंबे समय से देख रहे थे। तो एक तरह से प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर के, योगी सरकार के शासनकाल को प्रभावित होकर के और खास करके अपना अस्तित्व देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। जी અને આગળ વાત કરીએ, આજે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ છે અને રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા એક કાર્યક્રમનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું, લોકોને અપીલ પણ કરવામાં આવી અને વધુમાં વધુ લોકો મતદાન માટે જોડાય તેના માટે પણ એક રણનીતિ ઘડવામાં આવી। જાણીએ મનોજ અગ્રાવત પાસેથી તમામ વિગતો। જે આજે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની જે ઉજવણી દેશભરમાં કરવાના આજ સાથે વડાપ્રધાન મોદીએ સીધો પેજ પ્રમુખો સાથે એક સાથે જે વર્ચ્યુઅલી સંવાદ કર્યો। સંવાદની સાથે સાથે મુખ્ય જે ફોકસ હતું તે ચૂંટણી પંચની કામગીરીને લઈને હતું। આજે 25 જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે ચૂંટણી પંચની રચના થઈ હતી અને બાદમાં તેની કામગીરી કયા પ્રકારની રહી તે અંગે પણ તેમણે કહ્યું। સાથે સાથે એક બીજું પણ તેમણે એક જે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે હવે વન નેશન વન ઇલેક્શનનો સમય આવ્યો છે। આ સાથે વિપક્ષોએ પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ કે એક સાથે ચૂંટણી કરવી જોઈએ। વારંવાર આ પ્રકારની ચૂંટણી છે તે લોકો પર બોજ પણ પડી રહી છે। સાથોસાથ તેમણે એ પણ કહ્યું કે હું પ્રધાન નથી, નેતા નથી, એક સેવક અને કાર્યકર્તા છું। આપણો જે સંગઠન છે એ જ મોટો પરિવાર છે અને હું આજે પણ એક સેવક તરીકે એક કાર્યકર્તા છું। તેને લઈને સાથોસાથ તેમણે પેજ પ્રમુખોને એક અપીલ પણ કરી કે આ વખતે 75% મતદાન છે તે કરવાનું છે ને એક સૌથી મોટો આ લોકશાહીનું પર્વ છે, તેમાં તમામ લોકોએ જોડાવવું જરૂરી છે। સાથે મતદાતા દિવસની ઉજવણી ને સાથે પેજ પ્રમુખોને સંવાદ આ એક સાથે સીધી મોટી જે વડાપ્રધાનની એક મોટી અપીલ રહી છે। એટલે વડાપ્રધાન દ્વારા આ અપીલ કરવામાં આવી છે કે ભાઈ વધુમાં વધુ લોકો મતદાન પ્રક્રિયાની અંદર જોડાય અને પેજ પ્રમુખોને પણ એના માટે પણ લોકોને કહેવામાં આવ્યું છે। એટલે
વસ્તુ આખરે એ જ થાય છે કે લોકો મતદાન માટે જ્યારે જાગૃત નથી થતા તો કઈ રીતે લોકોને એમાં જાગૃત કરવામાં આવશે અને કઈ રીતે વધુમાં વધુ લોકો મતદાન મથક સુધી પહોંચે, મતદાન લોકો વધુમાં વધુ કરી શકે, એના માટેનો જ એક આ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. પણ જ્યારે પણ ચૂંટણી આવે છે ત્યારે આપણે જોયું છે કે મતદાતાઓને લુભાવવા માટે, લાલચ માટે નેતાઓ અને પાર્ટીઓ કંઈ પણ કરી જતા હોય છે. કંઈ પણ લોકોને લાલચ, લોભ લાલચ ગમે તે, અને એમાં પણ આજકાલ તો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી મફતની રાજનીતિ શરૂ થઈ છે. જો અમે સત્તામાં આવીશું તો તમને આ મફત કરી દઈશું, જો અમે સત્તામાં આવીશું તો આ મફત કરી દઈશું. પણ આ મફત 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 અને લોકોને જે હથેળીમાં ચાંદ બતાવવામાં આવે છે એના ઉપર હવે સુપ્રીમ કોર્ટ લાલઘૂમ થઈ છે. શું કહેવું છે સુપ્રીમ કોર્ટનું ને કેમ લાલઘૂમ થઈ છે? ચારમી પાસેથી જાણીએ. अनूपुर अपने ત્યાં કહેવાય છે કે ગરીબ કી થાલી में पुलाव आया है, लगता है देश में कहीं चुनाव आया है. આ પુલાવ એ સિમ્બોલ છે એ વસ્તુઓનો જે મફતમાં વહેંચવામાં આવે છે જ્યારે પણ ચૂંટણી આવે છે ત્યારે. એ પછી મોબાઈલ હોઈ શકે, એ પછી ટીવી હોઈ શકે, એ કોઈ પણ પ્રકારની ફ્રી વસ્તુઓ હોઈ શકે અથવા તો ફ્રી આપવાના વાયદા હોઈ શકે. આવા તમામ વાયદાઓને લઈને અને જે ફ્રીમાં વસ્તુઓ ચૂંટણી પહેલાં અપાતી હોય છે એને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી થઈ હતી. જનહિતની યાચિકા એક દાખલ કરવામાં આવી હતી જે ભાજપના જ એક નેતા અને વકીલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. અને એના પર સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી કરતા એવું કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટના એટલા બધા વિસ્તાર નથી, એટલા બધા અધિકાર નથી કે એ આ પ્રકારના ડિસિઝન્સ લઈ શકે. પણ ચોક્કસ એના પર સુપ્રીમ કોર્ટ લાલઘૂમ થઈ હતી અને એણે યાચિકાકર્તાને પણ એવું કહ્યું કે તમે માત્ર બે જ પાર્ટીનો આમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. જ્યારે ચૂંટણી આવે ત્યારે દરેક પાર્ટીઓ આ પ્રકારની મફત વસ્તુ આપવાની હોડ લગાવતી હોય છે તો દરેક પાર્ટીના નામ એમાં સામેલ કરો. અને સાથે સાથે તેમણે કેન્દ્ર સરકાર અને જે ચૂંટણી આયોગ છે, ચૂંટણી પંચ છે, એ બંનેને પણ નોટિસ ફટકારીને 4 સપ્તાહમાં આનો જવાબ પણ માંગ્યો છે. સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે આ મુદ્દે પહેલેથી જ નિર્ણય લેવા માટે ચૂંટણી પંચને સુપ્રીમ કોર્ટ કહી ચૂક્યું છે. પણ ચૂંટણી પંચે માત્ર બેઠકો કરી અને એનું શું નિરાકરણ આવ્યું, શું નિવેડો લાવ્યા, શું ડિસિઝન લીધું, એ કોઈ જ વાત એમણે કરી નથી. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટ ચોક્કસ લાલઘૂમ થઈ છે અને સરકારના જવાબ બાદ એ આગામી કઈ રીતે પગલાં લે છે એ જોવાનું રહ્યું કે ભાઈ આગામી ચૂંટણીઓ જ્યારે ખૂબ જ નજીક છે, આપણે ત્યાં આવી જ રહી છે અને એ પછી પણ ડિસેમ્બરમાં ગુજરાત સહિતના રાજ્યોની પણ ચૂંટણીઓ છે ત્યારે આ પ્રકારની ફ્રી વસ્તુઓ આપવા પર રોક લાગે છે કે નહીં એ જોવાનું. ચારમી, એવું લાગે છે કે આ રોક ક્યારેય પણ નહીં લાગે કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટ હંમેશા લાલઘૂમ થાય છે. આપણે ઘણી બધા ડિસિઝનની અંદર જોયું છે, હાઈકોર્ટે પણ કેટલી એવા સરકારોની ઝાટકણી કાઢી છે, પણ તેમ છતાં પણ થયું છે શું? આદેશોને ઘોળીને પી જાય છે આ રાજકીય પાર્ટીઓ, આ સરકારો. આપણે જોયું છે આ નેતાઓને. અને જો મફતની રાજનીતિ નહીં કરે તો પછી એમના વોટ કેવી રીતે સચવાશે, એમની વોટ બેંક કેવી રીતે સચવાશે, એ સૌથી મોટો સવાલ છે. પણ આ બધાની વચ્ચે ડિસેમ્બરમાં આમ તો ગુજરાતની ચૂંટણી આવે છે એવું કહેવાય છે. CR પાટીલે પણ કહ્યું છે કે ભાઈ ગુજરાતમાં ચૂંટણી સમયસર જ થશે, પણ એમ છતાં પણ ચૂંટણી કદાચ વહેલી થાય એવા એંધાણ મળી રહ્યા છે કારણ કે ગતિવિધિઓ અત્યારથી જ શરૂ થઈ ચૂકી છે. અને શું નિવેદન, કયા મુદ્દે, કેવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં મેદાનમાં ઉતરશે, CR પાટીલનું શું કહેવું છે? જિજ્ઞાસા પાસેથી તમામ વિશે જાણીએ. બિલકુલ નુપુર, આમ તો 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને અત્યારે જોરશોરથી પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે. રાજ્યની વાત કરીએ તો વિધાનસભાની ચૂંટણીને આમ તો આડે 9 થી 10 મહિનાનો સમય બાકી છે અને CR પાટીલ પહેલા જ કહી ચૂક્યા છે કે નિયત સમયે જ ચૂંટણી યોજાશે. જો કે આજે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલનું વધુ એક નિવેદન સામે આવ્યું છે અને તેમણે કહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસના મુદ્દા સાથે આગળ વધશે, લોકોની વચ્ચે પણ વિકાસના મુદ્દાને લઈને જ જવાનું છે. આમ તો એવું કંઈ જ નવું નથી કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ પણ રાજ્યમાં ચૂંટણી હોય, લોકસભાની ચૂંટણી હોય તો વિકાસના મુદ્દે જ લોકો વચ્ચે જાય છે. પરંતુ આ નિવેદનને આપણે એ રીતે પણ જોઈ શકીએ કે ચૂંટણી કદાચ વહેલી પણ આવી શકે છે. એટલે રાજ્યમાં અત્યારે તમામ પક્ષોએ જોરશોરથી તૈયારીઓ શરૂ કરી છે અને જનસંપર્ક વધારવાની શરૂઆત કરી છે. ત્યારે CR પાટીલે કહ્યું છે કે અમે અલગ અલગ કાર્યક્રમો પણ ચૂંટણી પહેલાં કરીશું અને લોકોની વચ્ચે જઈશું. વિકાસ અમારો મેઇન મુદ્દો રહેશે. વિકાસના મુદ્દા ઉપર ચૂંટણી લડવાની વાત કરે છે. આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી આટલા વર્ષોથી વિકાસના મુદ્દા પર જ ચૂંટણી લડવાનો દાવો પણ કરે છે. હિડન એજન્ડા કયા રહે છે, શું હોય છે, આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. પણ આ બધાની વચ્ચે ચૂંટણી પ્રચાર જે 5 રાજ્યોની અંદર થઈ રહ્યો છે એમાં ધમધમાટ જોવા નથી મળતો કારણ કે કોરોનાનું સંક્રમણ દેશની અંદર વધી રહ્યું છે, દેખાય છે. જો કે પાછલા 24 કલાકની અંદર થોડું ઘટતું દેખાયું છે, એક રાહત દેખાઈ, પણ એની સાથે વધુ ચિંતાના સમાચાર સામે આવ્યા ઓમિક્રોનના નવા વેરિયન્ટને લઈને. ક્યાં આ વેરિયન્ટ તરખાટ મચાવી રહ્યો છે, કેટલો ખતરનાક છે, કયો છે આ વેરિયન્ટ, શું છે, તમામ વિગતો કેયુર પાસેથી મેળવી. નુપુર, વાત સાચી છે. ઓમિક્રોનના કેસ થોડા ઓછા થયા છે પરંતુ ચિંતાનો વિષય એ છે કે ઓમિક્રોનનો એક સબ વેરિયન્ટ સામે આવ્યો છે. BA.2 નામનો આ સબ વેરિયન્ટ છે. કોરોનાના જે નવા રૂપ સામે આવી રહ્યા છે, ડેલ્ટા બાદ ઓમિક્રોનના, હવે ઓમિક્રોનનો પણ એક સબ વેરિયન્ટ સામે આવ્યો છે. BA.2 નામનો જે વેરિયન્ટ છે એના બાળકોમાં પણ કેસ જોવા મળ્યા છે. ઇન્દોરમાં 6 બાળકોમાં આ કેસ જોવા મળ્યા છે. ટોટલ 12 લોકો સંક્રમિત થયા છે.
ચિંતાનો વિષય એ છે કે આ છે એ વેરિયન્ટ સીધો ફેફસા ઉપર અસર કરે છે. ફેફસા 40% સુધી ડેમેજ કરી દે છે. એટલે જે બીજી લહેરમાં આપણે જોયું હતું કે જે પ્રમાણે ફેફસા ડેમેજ થતા હતા, ઓક્સિજનની જરૂર પડતી હતી, જો આ વેરિયન્ટ છે વિકરાળ સ્વરૂપે ફેલાય છે તો એક આની દહેશત જોવા મળી શકે છે. અત્યાર સુધી 40 દેશોની અંદર આ સબ વેરિયન્ટ છે ફેલાઈ ચૂક્યો છે અને જાણકારો ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે જો વેરિયન્ટ વધુ ફેલાશે અને આની દહેશત સામે આવશે તો જો બીજી લહેરમાં આપણે જે ભયાનકતા જોઈ હતી એ ફરીથી ભયાનકતા જોવા મળી શકે છે. જાણકારો એ કહી રહ્યા છે કે અત્યારે હાલ જે ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ છે એ અંત નથી. હજુ આવા બીજા ઘણા વેરિયન્ટ પણ સામે આવી શકે છે, ડેલ્ટા, ઓમિક્રોન જેવા. એટલે જ્યાં સુધી કોરોના સંપૂર્ણ નાબૂદ ના થાય ત્યાં સુધી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક સહિતની ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવું રહ્યું. કારણ કે અવારનવાર આ પ્રકારના વેરિયન્ટ સામે આવતા રહેશે અને એની ભયાનકતા પણ સામે આવતી રહેશે. એટલે કે આગામી સમયમાં જો બચીને રહેવું હોય તો ચોક્કસથી ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવું જ પડશે. બિલકુલ, પણ ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવામાં માને છે કોણ? કારણ કે બિંદાસ બોલની અંદર હું બતાવું છું કે લોકો કેવા બિંદાસ થઈને ફરતા હોય છે. નથી કોઈને માસ્ક પહેરવું, નથી કોઈને સોશિયલ ડિસ્ટન્સની. જો કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ આપણા દેશની અંદર પાળવું ખૂબ અઘરું છે, કદાચ ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. પણ આપણે માસ્ક છે, હાથ ધોવા છે, એવા નિયમોનું તો એટલીસ્ટ પાલન કરી શકીએ, પણ આપણે નથી કરતા અને એના ગંભીર પરિણામ બની શકે કે આવનારા સમયની અંદર આપણા બાળકોએ ભોગવવા પડે. કારણ કે અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશનના ડોક્ટરો, એમના પ્રમુખ એક જે ગંભીર ચેતવણી આપી રહ્યા છે એ ખરેખર પગ નીચેથી જમીન સરકી જાય એવી છે. નિકુલ પાસેથી વિગતો મેળવીએ. જી બિલકુલ છે નુપુર, જે રીતે રાજ્યની અંદર ઓમિક્રોન તરખાટ મચાવી રહ્યો છે તેવામાં અમદાવાદ ના જાણીતા ફિઝિશિયન અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનના મેમ્બર ડૉક્ટર યોગેશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું છે કે આગામી સમયમાં જે રીતે ઓમિક્રોન આગળ વધી રહ્યું છે તે જોતાં બાળકો જે છે તે સૌથી વધુ સંક્રમિત થશે અને બાળકોનો મૃત્યુ દર પણ જે છે તે ઊંચો આવી શકે છે. જે રીતે ડેલ્ટા વેરિયન્ટ હતો જેની અંદર 10 થી 12% જે છે તે ડેથ રેટ રહેલો હતો, જે ઓમિક્રોનની અંદર 1 થી 2% જે છે તે રહેલો છે. આગામી દિવસોની અંદર જે મૃત્યુ દર છે તે વધવાના સંકેત તેમને આપી દીધા છે અને બાળકો સૌથી વધારે સંક્રમિત થશે. ખાસ એ બાળકો કે જેમના મા બાપે વેક્સિન નથી લીધી, જેઓ જે કોવિડ ગાઈડલાઇનનું પાલન નથી કરી રહ્યા, તેમના બાળકો ઉપર જે છે તે સૌથી વધારે જોખમ રહે છે. સાથે જ અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ મોના દેસાઈએ દાવો કર્યો છે કે રાજ્યના ગામડાઓ જે છે તે કેટલાક તાલુકાઓ છે, કેટલાક જિલ્લાઓ છે જેની અંદર જે મોટી સંખ્યાની અંદર જે તબીબોની જગ્યાઓ જે છે તે ખાલી પડેલી છે. કેટલાક એવા ગામડા છે જ્યાં બાળકોની સારવાર માટે કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા નથી, પીઆઈસીયુ અને એનઆઈસીયુની પણ વ્યવસ્થાઓ નથી, જેના કારણે જે નાના નાના ગામડાઓ છે જ્યાં બાળકો સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે, જે સિટીઓ છે, જે તાલુકાઓ છે, તે લેવલના જે ગામડાઓ છે ત્યાં આગળ જે બાળકો સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે ને તે બાળકોને જે મોટા શહેરોની અંદર લઈ જવા પડે છે, કે જે અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરોની અંદર લાવવા પડી રહ્યા છે, જેના કારણે બાળકોના જીવને જોખમ પણ વધી રહ્યું છે. સાથે જ જે બહાર નિષ્ણાંતોની વાત કરીએ તો જે સીએચસી પીએચસી સેન્ટર હોય છે, તાલુકા લેવલ હોય છે, ત્યાં પણ જે છે તે મોટી ઘટ જોવા મળી રહી છે. 65 જે છે તે માત્ર 5 જેટલા જે તબીબ છે તે ઉપસ્થિત છે. એટલે કહી શકાય કે એક મોટી ઘટ છે અને તેના કારણે બાળકો ઉપર પણ જોખમ વધી રહ્યું છે. એક તરફ બાળકો સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે, જે 15 વર્ષથી નીચેના બાળકો છે તેમના માટે હજુ વેક્સિન નથી. એક તરફ બાળકો સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે, બીજી તરફ તેની સારવારની જે સુવિધાઓ હોવી જોઈએ તે રાજ્યની અંદર પૂરતી સંખ્યામાં નથી. સાથે જ જે તબીબો છે તેમની પણ ઘટ છે, એટલે કે મોટી સંખ્યામાં બાળકો સંક્રમિત થશે તો તેમને બચાવવા પણ જે છે તે મુશ્કેલ પડે તેવી સ્થિતિ હાલ ગુજરાતમાં સર્જાઈ છે. એટલે એક બાજુ જે ડોક્ટરો છે, મેડિકલ એસોસિએશન્સ છે, એમના પ્રમુખો છે, એ લોકો કહી રહ્યા છે, ચેતવણી આપી રહ્યા છે, આવનારો સમય બાળકો માટે ખૂબ ખરાબ આવી શકે છે. બહુ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ બાળકો માટે હોઈ શકે છે. મોટી સંખ્યામાં બાળકો સંક્રમિત થઈ શકે છે, વિદ્યાર્થીઓ સંક્રમિત થઈ શકે છે અને એમના ઈલાજ માટે પૂરતી વ્યવસ્થાઓ પણ નથી. પણ ખાનગી શાળા સંચાલકો છે, કેટલાક એવા છે કે જે શિક્ષણ માફિયા બરાબર છે અને એમને માત્ર ને માત્ર પોતાના જ રૂપિયાથી, પોતાના જ નફાથી નિસ્બત છે અને વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે જાણે એમને કોઈ લેવા દેવા નથી. અને માટે જ સરકારને પત્ર લખ્યો છે. શું છે આ પત્રમાં, શું માંગ કરવામાં આવી છે, જિગ્નેશ પાસેથી જાણીએ. નુપુર, સ્વાભાવિક રીતે ઘણા સમય બાદ જે લાંબા સમયથી જે કેસો વધી રહ્યા છે ગુજરાતની અંદર કોરોનાના, હવે તેમાં બાળકો પણ કોરોના સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની ફરજ પણ પડી રહી છે. હોસ્પિટલમાં બાળકોના દાખલ થવાનો રેશિયો છે તે વધી રહ્યો છે. પરંતુ તેવામાં શિક્ષણના જે સંચાલકો છે, સ્કૂલના સંચાલકો, તેઓ એક પત્ર લખ્યો છે કે ધોરણ 1 થી 9ની જે સ્કૂલો છે તે શરૂ કરવામાં આવે, ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ કરી અને 1 ફેબ્રુઆરીથી ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ થાય. પરંતુ તેના વચ્ચે જે અત્યારે જે ટાસ્ક ફોર્સના જે સભ્યો કહી રહ્યા છે કે કોવિડ હજુ
ફેલાઈ શકે છે, બાળકોમાં લક્ષણ વધી શકે છે અને તે ગંભીર પણ થઈ શકે છે. તેવા સંજોગોમાં હવે જોવું એ રહ્યું કે શિક્ષણ મંત્રીને જે પત્ર લખવામાં આવ્યો છે, શિક્ષણ વિભાગને જે પત્ર લખાયો છે, તે બાદ સરકાર શું નિર્ણય લે છે, કારણ કે આખરી નિર્ણય સરકારના માથે હોય છે. જો સરકાર છૂટ આપી દેશે તો બાળકોમાં કોરોના સંક્રમણ ફેલાશે અને જો નહીં આપે તો જે શિક્ષણ માફિયાઓ છે અથવા તો જે સ્કૂલ સંચાલકો છે તેઓ શિક્ષણ જે સરકાર છે તેના પર પ્રેશર ક્રિએટ કરશે. પરંતુ આમાં સરકાર શું નિર્ણય લે છે તે જોવું મહત્વનું રહેશે. સરકાર ફરી એકવાર આ તમામ શિક્ષકો છે જે સંચાલકો શાળાના એમના ઘૂંટણીએ પડી જાય છે કે પછી બાળકોનું હિત વિચારે છે? ખરેખર શિક્ષણ મંત્રી ચિંતા કરે છે કે માત્ર એમના શબ્દોમાં જ ચિંતા દેખાય છે? આવનારા સમયની અંદર ખબર પડશે. પણ આ શિક્ષણ માફિયાઓ કેટલી હદે બેફામ બન્યા છે એનો પણ એક નમૂનો સામે આવ્યો છે. કલ્પિન પાસેથી જાણીએ. નુપુર, જો હાલના તબક્કાની અંદર જે રાજ્યની શાળાઓ છે તે ઓનલાઈન તબક્કાની અંદર ચાલી રહી છે અને તેવામાં વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાઓ પણ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મથી લેવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદની જ એક શાળાનો એક દાખલો સામે આવ્યો છે કે વાસણાની શાળા છે, ખાનગી શાળા, અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓની 50% ફી તો ભરાઈ ચૂકી છે, પરંતુ તેમને પરીક્ષાના ફોર્મ નથી આપવામાં આવી રહ્યા. અને તેને લઈને જ્યારે વાલીઓએ સ્કૂલની અંદર હોબાળો કર્યો હતો, વાલીઓની સ્પષ્ટ માંગ એ છે કે જો 27મી તારીખે પરીક્ષા છે તો તેમને હાલના તબક્કે પેપરો આપવામાં આવે, પરંતુ શાળા તેમની મનમાની પર યથાવત છે. તે કહી રહ્યું છે કે જો 100% ફી ભરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તેમની માંગ છે તે સ્વીકારવામાં નહીં આવે. એટલે ચોક્કસથી આ રીતે વાલીઓએ હાલ આ સ્કૂલની અંદર હોબાળો મચાવ્યો હતો. એટલે આ તો એક સ્કૂલની વાત છે જે સામે આવી છે. ઘણી બધી સ્કૂલો છે કે જેમાં પેપરો નથી આપવામાં આવતા. જો વિદ્યાર્થીઓના પેરેન્ટ્સે, એમના માતા પિતાએ ફી નથી ભરી. ઘણા બધા એવા શિક્ષણ માફિયાઓ છે કે જેમને માત્ર ને માત્ર પોતાના પૈસામાં રસ છે, વાલીઓના ખિસ્સા ખંખેરવામાં જ રસ છે. હવે જોવાનું એ છે કે સરકાર આવા શિક્ષણ માફિયાઓને ઘૂંટણીએ પડે છે કે પછી એમનો કાન આંબળે છે અને વાલીઓની વહારે આવે છે. કારણ કે ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી એક બેવકૂફ બનાવવાનું સાધન હતું, એ સાબિત થઈ ચૂક્યું છે. જોવાનું છે હવે આવનારા સમયમાં શું થાય છે. પણ બીજી તરફ વાત કરીએ તો ધર્મ સ્થાન, શિક્ષણના સ્થાનની અંદર તો ત્યાં આગળ શિક્ષણના મંદિરમાં તો પૈસા ખંખેરવાના સાધનો બની ચૂક્યા છે. ધાર્મિક સ્થાનોમાં પણ કંઈક આવું જ જોવા મળે છે. સુખડા સ્વામિનારાયણ મંદિર ઘણા સમયથી ચર્ચામાં છે અને વધુ એક વિવાદ સામે આવ્યો છે. કૃણાલ પાસેથી જાણીએ શું છે આ વિવાદ. નુપુર, જે રીતે જ્યારથી યોગી ડિવાઇન સોસાયટીના કરતા ધરતા એટલે કે હરિપ્રસાદ સ્વામીનો દેહ વિલય થયો છે ત્યારથી સોખડાના સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં બધું જ સમૂહસૂત્રું નથી અને તેવી વાતો અને વિવાદ હવે ધીમે ધીમે બહાર આવી રહ્યા છે. ભક્તો જે મોટા પ્રમાણમાં દાન કરતા હોય છે તેમાં વિદેશીઓ પણ સામેલ હોય છે અને તેઓ ફંડિંગ એટલા માટે કરતા હોય છે કે જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે કે જે કુટેવોમાંથી સારા ટેવ તરફ વાળવા માટેનો આ સંપ્રદાય ગણાય છે. પરંતુ હવે કદાચ કુટેવ અહીંયા ઘર કરી ગઈ હોય તેવા કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે, તેવા આક્ષેપો પણ થઈ રહ્યા છે. અને ફરી એકવાર ઓડિયો ક્લિપ અને પત્રિકાઓ ભેગી થઈ છે જેમાં ભક્તોનું માનીએ તો જે ગુરુપ્રસાદ સ્વામી છે, જે હરિપ્રસાદ સ્વામીના ખૂબ જ અંગત હતા ગુરુપ્રસાદ સ્વામી, તેમને ફુવા કહેવામાં આવે છે, ફુવા સંબોધવામાં આવે છે. અને ફુવાને સંબોધીને કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારથી સ્વામી ગયા છે ત્યારથી કોઈને સ્વામીનું દુઃખ નથી, બધા પોતપોતાની રીતે વર્તે છે અને જે નાણાં કે જે ભક્તો આપે છે તેને સ્વતંત્ર રીતે તેઓ વર્તે છે. 500 કરોડનું કૌભાંડ થયું છે અને સાથે તેઓ વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદીવાળી કરવાના ફિરાકમાં છે. સાથે જ તેઓ કહે છે કે આ વાત શાની નહીં કરાય કારણ કે 500 કરોડની વાત છે. એટલે ગુરુપ્રસાદ સ્વામીના સેક્રેટરી છે અશોક પટેલ ઉર્ફે અશોક સેક્રેટરી, કે જેમણે સ્વામીજીના દેહ વિલય પછી પણ એ ન્યુઝીલેન્ડના એક સ્થાન પર સ્વામિનારાયણ મંદિરના સ્થાનમાં પોતાની જન્મદિનની ઉજવણી કરી હતી અને ખૂબ જ ભવ્યતાથી ઉજવણી કરી હતી, જ્યારે કે મંદિરમાં શોખ હતો. અશોક સેક્રેટરી પર ફરી એક આક્ષેપ છે કે તેને 35-35 લાખની બે ઇનોવા હાલમાં છોડાવી છે. એટલે એક તરફ ભક્તો પોતાની પરસેવાની કમાણી છે ધર્મના નામે આપી રહ્યા છે, તેની સામે આ પૈસાનો, આ નાણાંનો કેવો વ્યય થઈ રહ્યો છે, કઈ રીતે આ સોખડા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં હવે બધી પ્રવર્તી રહી છે તે મામલે પણ ચકચારો મચી જવા પામી છે. અને આગળ વાત કરવી છે, રાજ્યમાં કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે અને કોરોના કાળમાં નિયમો બધા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. લાગુ અલગ અલગને પડે છે. રાજનેતાઓ જ્યારે રેલીઓ કરે, ભીડ ભેગી કરે તો કદાચ એમને નિયમો લાગુ નથી પડતા. આ વાત જોરશોરથી ઉઠી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીએ કહ્યું કે નિયમો બધા માટે એક સરખા છે. પણ હર્ષ સંઘવીના, ગૃહ રાજ્યમંત્રીના આ દાવાના ધજાગરા ઉડાડતો, આ દાવાને પોકળ બતાવતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં જેની વગ છે એના માટે કોઈ નિયમો લાગુ નથી પડતા, પણ સામાન્ય માણસ છે તો એના નિયમો લાગુ પડે છે અને એમને પોલીસ સ્ટેશન ભેગા કરાય છે. શું આ ઘટના સામે આવી છે? કઈ રીતે ગૃહ રાજ્યમંત્રીના જ દાવાઓ પોકળ સાબિત થતા જોવા મળ્યા છે? આઝમ સાલે પાસેથી જાણીએ. નુપુર, તમારી વાત એકદમ સાચી છે. ગૃહમંત્રી જે હર્ષ સંઘવી છે એ સુરતના મજુરા વિધાનસભાથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા છે અને હાલમાં એ ગૃહ રાજ્યમંત્રી તરીકે છે. અમે એમને જણાવ્યું છે અને સાથે સાથે રાજ્યના પોલીસના વડા આશિષ ભાટિયાએ કહ્યું છે કે કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સના કાયદેસરના પગલાં ભરવામાં આવશે જો કોઈ ભંગ કરશે. પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદરથી બે વિચિત્ર ઘટના બનીને સામે આવે છે. સુરતની અંદર
બિલ્ડર લવજી બાદશાહની પુત્રીના લગ્ન થાય છે, હજારોની સંખ્યાના અંદર લોકો હાજરી આપે છે, પરંતુ એક પણ કાર્યવાહી નથી થતી. એ દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડની અંદર એક લગ્ન પ્રસંગ છે, જેના અંદર ખુદ દુલ્હા દુલ્હન એટલે દંપતી નવદંપતિ જે છે તે ઘરે ફરી રહ્યા છે, જ્યારે રાત્રિના સમયે એમને કર્ફ્યુ ભંગનો કાયદો બતાવવામાં આવ્યો અને એ હદે કાયદો બતાવવામાં આવ્યો કે નવા દંપતી સહિત પરિવારના અન્ય સભ્યોને વલસાડ પોલીસે ડિટેન કરી દીધા અને કાયદેસરની કાર્યવાહી વધી. જે દુલ્હા છે પિયુષ પટેલ એમને સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે અમારા સાથે વલસાડ પોલીસે ગેરવર્તન પણ કર્યું છે. એની સાથે સાથે સુરતની વાત કરીએ તો સુરતના અંદર લવજી બાદશાહના લગ્ન પ્રસંગ જે પુત્રીનો હતું ત્યાં કોઈ પણ જાતની કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી રહી. એટલે ખરેખર જે નુપુર તમે જણાવ્યું ને કે કાયદા બધા માટે સમાન છે, પરંતુ જેના પાસે પાવર છે તેની સામે કોઈ પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી જ નથી. તેનું ઉદાહરણ દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી જોવા મળી રહ્યું છે અને ગરીબ સામાન્ય પરિવારે આખી રાત પોલીસ સ્ટેશન અંદર વિતાવવાનો વારો આવ્યો છે. કારણ કે સીધી વસ્તુ છે, જો તમારી પાસે વગ છે, તમારી પાસે પાવર છે, જો તમારા પ્રસંગની અંદર મંત્રીઓ નેતાઓ હાજરી આપે છે તો કોઈ તમારું કંઈ ઉખાડી નથી શકવાનું. હા, જે પોલીસ સામાન્ય માણસને ધરપકડ કરે છે અથવા અટકાયત કરે છે અને ડિટેન કરીને પોલીસ સ્ટેશનમાં બેસાડી દે છે, એ જ પોલીસ તમારે ત્યાં બંદોબસ્તમાં ગોઠવાતી જોવા મળશે. આવા જ કાયદાઓ છે ને આવું જ પાલન છે. કયા મોઢે વાત થાય છે કે કાયદાઓ બધા માટે એક સરખા? રાજા અને પ્રજા વચ્ચેનો ફરક તો અહીંયા ચોખ્ખો દેખાઈ રહ્યો છે. કારણ કે નેતાઓ ઉપર કેટલી કાર્યવાહી થઈ, કેટલી એમણે ભીડ ભેગી કરી, કોઈએ અત્યાર સુધી જોયું ખરું કે કોઈ મજબૂત કાર્યવાહી થઈ હોય, કોઈ મોટા નેતાને પકડીને જેલમાં બેસાડી દેવાયા હોય, એમની ઉપર પેન્ડેમિક એક્ટ લગાડી દેવામાં આવ્યો હોય? નહીં જોવા મળે. વાતો કરાશે, કાર્યવાહી કરીશું, કોઈને નહીં છોડીએ, આ તે બધું જ કરાશે, પણ કાર્યવાહી નહીં કરાય. કોની ઉપર કરાશે? સામાન્ય માણસ ઉપર. એટલે શું આ દેશની અંદર સામાન્ય માણસ હોવું એ અમારો ગુનો છે સાહેબ? આ સવાલ લાખો કરોડો લોકોનો સરકારને છે કે શું સામાન્ય માણસ હોવું ગુનો છે? ખેર, આગળ વાત કરીએ, કારણ કે આવનારા સમયમાં જોવાનું છે કે કાર્યવાહી થાય છે કે નહીં, અને નહીં થાય એની પણ ખાતરી છે. કારણ કે કાયદાઓ ભલે બધા માટે એક સમાન છે, પણ એનો અમલ બધા માટે અલગ અલગ થાય છે, એ પણ હકીકત છે. આગળ વાત કરવી છે જે કેનેડા યુએસ બોર્ડર ઉપર દુઃખદ બનાવ બન્યો હતો અને ડિંગુચા પરિવારના 4 લોકો કારની અંદર જ થીજી ગયા. આપણે એ દુઃખદ સમાચાર જોયા હતા. હવે તેમની ઓળખ માટે એક પ્રક્રિયા કરવામાં આવનાર છે. કઈ રીતે એ ઓળખ કરવામાં આવશે, શું પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે, મેહુલ પાસેથી જાણીએ. જે પ્રમાણે કેનેડા અને અમેરિકાની બોર્ડર ઉપર જે ગુજરાતીઓ છે તે જતા હોય છે અને સાથે ઘૂસણખોરીની જે મામલો પણ સામે આવ્યો છે, તેને લઈને જે કલોલના 4 લોકો છે, એટલે એક પરિવાર જે છે તે છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુમ છે. આ મામલે જે ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને સાથે જે ઘણા જે ડેડ બોડી પણ જે અમેરિકાની પોલીસને મળી આવી છે, તેને લઈને હાલ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. તપાસની અંદર હવે CID પણ જોડાવાની છે. CID પણ આ મામલે ચેક કરવાનું છે. આ સાથે જ DNA જે ટેસ્ટ છે તે DNA ટેસ્ટ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ નક્કી કરવામાં આવશે કે આ બોડી કોની છે. આ સાથે મતદાર યાદી જે છે તેનો પણ જે આમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એટલે કે જે આ જે 4 લોકો જે કલોલના ગુમ છે તે લોકોની ડેડ બોડી મળી છે કે બીજા કોઈ ગુજરાતીની ડેડ બોડી મળી છે અથવા કોણ વ્યક્તિ છે તે અંગેની તપાસ છે તે અમેરિકા પોલીસ કરશે. અને સાથે જે અહીં કલોલ તરફથી જે રાજ્યની પોલીસ છે CIDને આજે મામલે તપાસ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ મામલે તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અને આગળ વાત કરવી છે ગુજરાતનો એક કિસ્સો. ભેંસાણની અંદર યુવકનું મોઢું કાળું કરવામાં આવ્યું, એને મુંડન કરાવવામાં આવ્યું અને એને એ બાદ PSI ઉપર કેસ ચાલી રહ્યો હતો અને આખરે હવે એમને સજા ફટકારવામાં આવી છે. શું છે, પ્રતિપાલ પાસેથી જાણીએ. જે ચોક્કસ એની ઉપર જણાવી દઉં કે ખૂબ જ મોટો મહત્વપૂર્ણ અને એક દાખલારૂપ જે ચુકાદો છે તે ભેંસાણ નીચલી કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે, તેમજ વિસાવદર સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા પણ આપવામાં આવ્યો છે. અને તેનાથી ઉપર એક સાબિત પણ થાય છે કે જે તમામ કાયદા કાનૂન છે તે કોઈ મોટો પોલીસનો અધિકારી હોય કે સામાન્ય વ્યક્તિ હોય તે બધા માટે સરખા છે. ઉપર સમગ્ર બાબત એ રીતની છે કે 3 વર્ષ પહેલાંની આ ઘટના છે કે 3 વર્ષ પહેલાં BP સોનારા જે PSI હતા, અત્યારે હાલમાં તેઓ મોરબીમાં PI તરીકે ફરજ બજાવે છે. 3 વર્ષ પહેલાં તેઓ એક જે યુવક છે તેઓની ઉપર ખૂબ જ અત્યાચાર કર્યો હતો, તેનું અપમાન કર્યું હતું અને તેનું મોઢું કાળું કરીને તેનું મુંડન કરીને ત્યારબાદ તેનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું. ખૂબ જ અપમાન તેનું કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓની સાથે બીજા 3 પોલીસ કર્મચારી પણ હતા. તો તેઓને પણ જે રીતે સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા સજા 3 વર્ષ પહેલાં ફટકારવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તેઓએ PSI દ્વારા તેમજ 3 પોલીસ કર્મચારી દ્વારા અપીલ કરવામાં આગળ અરજી કરવામાં આવી હતી વિસાવદર સેશન્સ કોર્ટમાં અને તેઓએ પણ ચુકાદાને યથાવત રાખ્યો છે અને 3 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે. PSI અને 3 પોલીસ કર્મચારીને પણ 1 વર્ષની સજા નુપુર ફટકારવામાં આવી છે. અને આ સાથે જ અત્યારે વોર રૂમમાં સમય થયો છે આપનાથી વિદાય લેવાનો, પણ તમામ અપડેટ્સ, ગતિવિધિ, સમાચારો માટે ખાસ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.